ओम शांति। आज 3/7/2024 साकार महावाक्य। मधुर संतान माने तुमे यही ड्रामार आदि मध्य अंत को जानिछ। तुमको बाबांक द्वारा ज्ञानर तृतीय नेत्र मिली, सेथिपाई तुमे हेल आस्तिक। प्रश्न, बाबांकर केउ उपाधि धर्मस्थापक मानकु दिया जाई पारिबो नाही? उत्तर, बाबा हेउछंती सतगुरु। कौनसी भी धर्मस्थापकଙ୍କୁ गुरु कहिपारिबा नाही, कारण गुरु सीए जिए दुखरू मुक्त करी सुखକୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଧର୍ମସ୍ଥାପକଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ପରମ ଧାମରୁ ତଳକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କାହାକୁ ଉପରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବାବା ଆସିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। गीत। इस पाप की दुनिया से और कहाँ ले चलो प्रभु। ओम शांति। मिठा मिठा आत्मिक संतान माने गीतर पद को शुणिल। यह हेउची पापर दुनिया। पिलामाने जानिछंती यह पापात्मा मानकर दुनिया केते अशुभ अक्षर अटे, किंतु मनुष्य माने एकथा बुझिपारु नाहंती जे प्रकृत रे यह पापात्मा मानकर दुनिया अटे। तेबे निश्चित पुण्यात्मा मानकर कौनसी दुनिया मध्य थिला, ताकू कुहाजाउछि स्वर्ग। पापात्मा मानकर दुनिया को कुहाजाउछि नर्क। भारत रे ही स्वर्ग एवं नर्कर चर्चा बहुत हुए। मनुष्य मरीगले कहिथांती स्वर्गवासी हेला, तेणु एथिरु प्रमाणित हेउछि सिए नर्कवासी थिला। पतित दुनियारू पावन दुनिया को गला, किंतु मनुष्य को किछि हेले जणा नाही। जहा आसुछि ताहा कहि देउछंती, यथार्थ अर्थ किछि भी बुझु नाहंती। बाबा आसी पिलामानकु सांत्वना देउछंती जे आउ टिकिए धैर्य धर, तुमे माने पापर बोझरे बहुत भारी हो जाइछ। एबे मु तुमको पुण्यात्मा करी एभली दुनिया को नहीं जीवी जहाको स्वर्ग कुहाजाए। सेठारे ना कौनसी पाप थिबो ना कौनसी दुख थिबो। पिलामानकु आश्वस्ति मिल जाइछि। आजी एठारे अछु, काले निजर शांतिधाम सुखधाम को चली जीवु। जेपरी रोगी मनुष्य को जेतेबेले टिकिए आरोग्य होई आसे, ताकू डाक्तर सांत्वना देइथांती, तुमे खूब शीघ्र भल होई जीवो। एबे यहा तो हेउछि अविनाशी धैर्य। अविनाशी पिता कहउछंती, तुमे तो बहुत दुखी पतित होई जाइछ। एबे मु तुम पिलामानकु आस्तिक करुछि। पुणी रचनार मध्य परिचय देउछि। ऋषिमुनि आदि तो कहि आछंती जे आमे रचयिता एवं रचना को जानि नाहु। तेबे यहाकु किए जानिछि? केबे एवं काहा द्वारा चिन्हि पारिबा, एकथा काहाकु जणा नाही। ड्रामार आदि मध्य अंतर रहस्य को मध्य केही जानि ही नाहंती। बाबा कहउछंती, मु संगम जुगरे आसी ड्रामा अनुसारे प्रथमे तुम पिलामानकु आस्तिक करुछि, पुणी तुमको रचनार आदि मध्य अंतर रहस्य शुणाउछि। अर्थात तुमर ज्ञानर तृतीय नेत्र खोलुछि। एबे तुमको ज्ञानर आलोक मिली जाउछि। जेतेबेले आखिरु ज्योति चली जाए सेतेबेले मनुष्य अंध होई जांती। वर्तमान मनुष्य निकटरे ज्ञानर तृतीय नेत्र नाही। मनुष्य होई जदि सेही ईश्वर पिता एवं तांकर रचनार आदि मध्य अंतर ज्ञान को जानि नाहंती, तेणु तांको बुद्धिहीन कुहाजाउछि। गीतार मध्य रहिछि, गोटिए पार्श्वर हेले अंधर संतान अंध, द्वितीय पक्ष हेले दृष्टि शक्ति संपन्न। शास्त्र रे कुहा देखा जाइछि, महाभारत युद्ध लागिथिला एवं एक आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना होइथिला। बाबा आसी आत्मा मानकु राजयोग शिखाइले। सत्ययुगी स्वराज्य देवा पाई आत्मा ही कहूचे मु राजा अटे, मु बारिस्टर अटे। तुमर आत्मा एबे जानुछि मु विश्वर स्वराज्य प्राप्त करने को जाउछि। विश्वर रचयिता बाबांक द्वारा सीए काहार रचयिता अटंती? नुआ दुनियार। बाबा नुआ सृष्टि रचना करुछंती, रचयिता भी अटंती एवं तांक भितरे समस्त ज्ञान मध्य रहिछि। सारा विश्वर इतिहास केही जणे हेले जानि नाहंती। काहार भी ज्ञानर तृतीय नेत्र नाही। बाबांक व्यतीत केही तृतीय नेत्र देई परिबे नाही। विश्वर इतिहास भूगोल मूलवतन सूक्ष्मवतन स्थूलवतन ए सबुकु तुमे ही जानुछ। मूलवतन हेला आत्मा मानकर दुनिया। सन्यासी माने कहउछंती आमे ब्रह्मरे लीन होई जिवु अथवा ज्योति ज्योतिरे मिसी जिवु। एपरि होई न थाए। तुमे जानिछ समस्ते ब्रह्म तत्वरे जाई निवास करिवे। ताहा शांतिधाम घर अटे। सेमाने कहि देउछंती ब्रह्म ही भगवान अटंती। अनेक तफात रहिछि।
ବ୍ରହ୍ମ ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ। ଯେପରି ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ, ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମ ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ। ଯେଉଁଠି ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏବଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ନିବାସ କରିଥାଉ, ତାକୁ ସୁଇଟ୍ ହୋମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମିଠା ଘର କୁହାଯାଏ। ତାହା ହେଲା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଘର। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ମହତ୍ତତ୍ତ୍ୱରେ କେହି ଆତ୍ମା ଲୀନ ହୋଇନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମାର କେବେହେଲେ ବିନାଶ ହୋଇନଥାଏ। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଏହି ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଏହି ଡ୍ରାମାରେ କେତେ ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସବୁ ଅଭିନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ନାଟକ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଅଭିନେତାମାନେ, ନିର୍ମାତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଦି ସମସ୍ତେ ଆସି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାର ପୁନର୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଦୁନିଆ ସେହି ହଦର ନାଟକଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ। ନାଟକ ପୁରୁଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବିଶାଳ ଡ୍ରାମା ତ ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ବାବା ତୁମକୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ତ୍ରିନେତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ନୁହନ୍ତି, ନା ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଅଟନ୍ତି? ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ତ କେବଳ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣବାଲା ଅଟ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅବିନାଶୀ ବୃକ୍ଷର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ, ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନବାନ ହୋଇଯାଉଛ। ପିତା ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରିବେ ନା? ଜ୍ଞାନର ସାଗର ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ କରି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଥା ବୁଝାଅ ଯେ ଶିବ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଯେଉଁମାନେ ଆଶିକ୍ ବା ପ୍ରେମୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ଉପରେ ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ବିନାଶ ବେଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ବିନାଶ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବିନାଶ କାଳରେ ପ୍ରୀତିବୁଦ୍ଧିବାଲା ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଗୀତାରେ କିଛି କିଛି ଅକ୍ଷର ସତ୍ୟ ରହିଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶାସ୍ତ୍ର, ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ର। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ଚାରୋଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ଧର୍ମବାଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନା କରିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କର ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେବା। ଇବ୍ରାହିମ, ବୁଦ୍ଧ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଦି ତ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗୁରୁ ସିଏ ଯିଏ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସୁଖକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଧର୍ମସ୍ଥାପକମାନେ କେବଳ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଅନେକଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏକ ରାମଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାମ କୁହାଯାଏ। ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଭାଷା ଥିବାରୁ ଅନେକ ନାମ ମଧ୍ୟ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଲା ଶିବ। ତାଙ୍କୁ ସୋମନାଥ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସୋମରସ ପାନ କରାଇଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନଧନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବାକି ପାଣି ଆଦିର ତ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଜ୍ଞାନବାନ ଆନନ୍ଦମୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ତ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ନଦୀ ସଦୃଶ କରୁଛନ୍ତି। ସାଗର ହେଲା ଗୋଟିଏ। ଗୋଟିଏ ସାଗରରୁ ଅନେକ ନଦୀ ବାହାରିଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ଏହି ସମୟରେ ସାରା ଧରଣୀ ବା ପୃଥିବୀ ରାବଣର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଲଙ୍କା ନଥିଲା, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। ଏହି କଥା କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତିନିଟି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଉପରେ ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆସି ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ବାବା କରାଇଥାନ୍ତି। ଭାରତରେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଶିବଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ ଗୁପ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳନା କରାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କରାଇଲା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନିଜେ ବାବା ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି।
କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତି ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ମ କରୁଛ ତାହା ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛ ତାହା ଅକର୍ମ ହୋଇଯାଏ। ଏଠାରେ ତ ବିକର୍ମ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ଆଦୌ ନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାବସ୍ତୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଓମର ଅର୍ଥ ଦୁନିଆରେ ତ ବହୁତ ବିସ୍ତାର ଭାବେ ବୁଝାଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଓମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଏହା ମୋର ଶରୀର। କେତେ ସହଜ ଅଟେ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେମାନେ ସୁଖଧାମକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ସୁଖଧାମ କହିଥାନ୍ତି। ସୁଖଧାମ ତ କୃଷ୍ଣପୁରୀ ହିଁ ଅଟେ। ମାତାମାନେ କୃଷ୍ଣପୁରୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ଭକ୍ତି କରୁନାହଁ, ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ଆଉ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରି ଚାଲି ଯାଉଛି, ପୁଣି ତୁମକୁ କିଏ ପତିତ କରିଦେଉଛି, ଏହି କଥା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ଅଥବା ନାରୀ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସୀତା ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିବା ବାଲା ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ରାବଣର ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଦୁଃଖଧାମ ହିଁ ଅଟେ। ବାବା ତୁମକୁ ସୁଖଧାମର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ବାବାଙ୍କୁ 5000 ବର୍ଷ ପରେ କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଦେଖୁଛ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ନିକଟରେ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହିଭଳି କୃଷ୍ଣ ହେବି, ପୁଣି ବଡ଼ ହେବି, ପୁଣି ଏହିପରି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବି, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଶରୀର ନେବି। ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପାର୍ବତୀ ଅଟ। ଶିବ ବାବା ତୁମକୁ ଅମର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଅମର କରିବା ପାଇଁ, ଅମର ଲୋକକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଏହା ମୃତ୍ୟୁଲୋକ ଅଟେ। ତୁମେ ସବୁ ପାର୍ବତୀମାନେ ଅମରନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅମର କଥା ଶୁଣୁଛ। ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଅମର ହେଉଛ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଆତ୍ମା ଅମର ହେଉଛି। ଯେଉଁଠି ଦୁଃଖର କଥା ନଥାଏ, ଯେପରି ସର୍ପ ଗୋଟିଏ ଆବରଣ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ଅଟେ। ଭ୍ରମରୀର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏଇଠିକାର ଅଟେ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛ? ବିକାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ କୀଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦେବତା କରୁଛ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହିଁ କଥା ଅଟେ। ଭ୍ରମରୀର ତ କେବଳ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଟେ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅମର କଥା ଶୁଣୁଛ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନର ଭୁଁ ଭୁଁ କରୁଛ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ସ୍ୱର୍ଗର ପରୀ ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମାନସରୋବରରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ କେହି ପରୀ ହୋଇଯିବେ। ଏହିସବୁ କଥା ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ତୁମେ ମିଥ୍ୟା ହିଁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସିଛ। ଏବେ ବାବା ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକର। ତୁମେ ବୁଝିପାରିଛ ନିରାକାର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଏହି ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ହେବାର ଅଛି। ପୁଣି ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କିଏ। ଅନ୍ୟ କେହି ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ କରାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ କିପରି ହେଉଛି ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ନିଜେ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ନଚେତ ବ୍ରହ୍ମା ପୁଣି କେଉଁଠୁ ଆସିବେ? ପତିତ ଶରୀର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ସୂକ୍ଷ୍ମବତନବାସୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ତ ରଚନା କରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପତିତ ଶରୀର, ପତିତ ଦୁନିଆରେ ଆସୁଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା। ପୁଣି ଯାହାର ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେବତା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତ ଦାଦା ଲେଖରାଜଙ୍କର ଚିତ୍ର। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଥିବେ। ସୂକ୍ଷ୍ମବତନରେ କିପରି ପ୍ରଜା ରଚନା କରିବେ? ପ୍ରଜାପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ କେବେ ମିଥ୍ୟା ହୋଇପାରିବ? ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇଛି ଯେ ସିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନବାସୀ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ତ ସାକାରରେ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପତିତ ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ତ ପାବନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତତୋ ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ଏହି ସ୍ଥୂଳ କାନ ଦ୍ୱାରା ଅମର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନର ଭୁଁ ଭୁଁ କରି ନିଜ ସମାନ କରାଇବାର ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ହେବ।
2 ନମ୍ବର, ବାପ୍ ସମାନ ଜ୍ଞାନବାନ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋମରସ ପାନ କରିବା ସହିତ ପାନ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ମାୟାର ବିଘ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଖେଳ ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱ ନିର୍ମାତା ଭବ। ଯେପରି କୌଣସି ବି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଗରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ନିଜର ପିଲାଳିଆ ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣରୁ ଯଦି କିଛି ବି କହିଦିଅନ୍ତି ବା କିଛି ବି ଭୁଲ କର୍ମ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଇଏ ତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଜ୍ଞାନୀ ବାଳକ ଅଟେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେହିପରି ତୁମେ ଯେବେ ନିଜକୁ ମାଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱ ନିର୍ମାତା ମନେ କରିବ, ତେବେ ଏହିସବୁ ମାୟାର ବିଘ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳ ଭଳି ଅନୁଭବ ହେବ। ଯଦି ମାୟା କୌଣସି ବି ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ବିଘ୍ନ ବା ପରୀକ୍ଷାର ରୂପ ନେଇ ଆସିଯାଏ, ତେବେ ସେଥିରେ ବିଚଳିତ ହେବେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ଭାବିବେ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ସ୍ନେହ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆକର୍ଷଣ ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ଭରି ନେବ, ତେବେ ସହଜ ଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ସ୍ନେହ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆକର୍ଷଣ ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ଭରି ନେବ, ତେବେ ସହଜ ଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କର। ଏବେ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ହୋଇ ଆସୁରୀ ସଂସ୍କାର, ଆସୁରୀ ସ୍ୱଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ଭସ୍ମ କର। ଯେପରି ଦେବୀମାନଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଜ୍ୱାଳା ରୂପ ଦ୍ୱାରା ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଅସୁର ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆସୁରୀ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିର ସ୍ମାରକୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏବେ ଏଭଳି ଯୋଗର ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କର, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି କଳିଯୁଗୀ ସଂସାର ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।